My dear students, in last class we discussed about the packing efficiency of simple cubic unit cells FCC, but now we are at the discussion pattern of the packing efficiency of BCC, that is a body centered cubic unit cell. Body centered cubic unit cell. So in case of the packing efficiency of BCC, here also one more diagram you should write. So diagram is there here. The diagram for the BCC is to be written likewise. So there is a cube with A, B, C, D, E, F, G, H, and the face diagonal is drawn from F to D, that will be B, and a body diagonal, that is A to F. The body diagonal is mentioned as C, and at the point of F and A there are two corner atoms, and the C is the body centered atom, and the remaining the corners, that is G, H, B, C, D, E, they also having an 8 corner atom, but you have to calculate the packing efficiency of BCC. So diagram is to be written in case of every packing efficiency. After the diagram you should write, in body centered cubic unit cell, one atom is present in a body center apart from 8 corner. Only just make a correction here, then 8 atoms at its corner. 8 atom at its corner. Therefore the total number of atom is, that is 2. Okay, so ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ the edge length of an unit cell is A, F is the face diagonal, and C is the body diagonal. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೆಟ್ edge length is the unit cell, A is the edge length, B is the face diagonal, and C is the body diagonal. So after the writing this small incident, next we move on to the calculation of body diagonal parts. So we already know the edge length is A here. So illu kuda diagram alli ide, this is an edge length A ide, this is an A from E to B, but every edges are same in case of an simple cubic unit cell, but they are again classified to 3 types here. One is simple, one is body centered, other one is face centered. Edge length is A, and the B is the body diagonal, and B is the face diagonal, and C is the body diagonal. And according to the Pythagoras theorem, we have to prove what is the value of C. So we already know the value of B, but in examination, so you should not write directly for the purpose of getting the answer. You should prove once again what is the value of B also. So it's the very easiest way. So in a triangle EFD, so you have to calculate the B value. That's why the FD square, according to Pythagoras theorem, FD square is equal to ED square plus EF square. So FD is B square,
So we know the ED, that is A, and even also the EF value also A. That's why the B square is equal to A square plus A square. The B square is equal to 2A square ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಆಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to fd square plus ad square. This is also again on the basis of an Pythagoras theorem. So af square is equal to fd square and ad square. So af is, that is c, and fd is b, and ad is an a. ಹಾಗಾಗಿ c square is equal to b square plus a square ಆಗುತ್ತೆ. c square is equal to a square plus a square plus b square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore the c square is equal to 2a square plus a square. then c square is equal to 3a square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ only have to calculate the value of c. therefore we take a square root on both sides. ತಗೊಂಡ್ರೆ that is c is equal to square root of 3 into a ಆಗುತ್ತೆ. c is equal to square root of 3 into a. but in general c is a 4r. c is a 4r. that means according to the length you can calculate here. one from the a ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು r ಇರುತ್ತೆ, f ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು r ಇರುತ್ತೆ, c ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ 4r ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ √3a and c is also having an 4r. so both the LHS are same, means both the value of c is different, means we can easily write as, that is √3a is equal to 4r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. √3a is equal to 4r. then a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. then a is equal to 4r divided by √3. 4r divided by √3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ √4r by √3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4r by √3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು ದಟ್ ಈಸ್ 4r by √3. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ a ಕ್ಯೂಬ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, ದಟ್ ಈಸ್ 4r by √3. then a value can be taken as a volume, that is 4r by √3 whole cube. then the number of atoms present in BCC is just only 2 atoms. From the 8 corner only 1 atom, and the body center there is a one more atom, that will be gives 2 atoms. so according to the number of atoms in the BCC, there is only 2 atoms. Particularly the volume of one sphere is 4 by 3 pi r cube. so volume of 2 atoms present in a BCC structure will be is equal to 2 into 4 by 3 pi r cube. Now the packing efficiency of BCC, that is volume occupied by the 2 sphere divided by volume of unit cell into 100. so there are 2 atoms. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 into 4 by 3 pi r cube divided by 4r, the volume of unit cell 4r by √3 whole cube into 100. so overall the calculation that will be given 68%. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು FCC, ಇನ್ನೊಂದು BCC. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ
ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ 52.4% ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಸಿ ಪಿಲಿ ನಮಗೆ 74% ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ ಸಿಲಿ ನಮಗೆ 68% ಬರುತ್ತೆ. 68% ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ದ ಎ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, B is the face diagonal, C is the body diagonal, B is the face diagonal, C is the body diagonal, then C is equal to 4R according to from the diagram. C is equal to 4R. Then in a triangle EFD, the B square is equal to A square plus A square, that is equal to B square is equal to 2A square. Then in a triangle AFD, that is AF square is equal to FD square plus AD square, then C square is equal to B square plus A square, the C square is equal to 3A square, then C is equal to root 3A. Then according to the from the diagram C is equal to 4R and even C is equal to root 3A, then A is equal to 4R by root 3. Then volume of unit cell is A cube, then A value badal ನಾವು 4R by root 3 whole cube. Then the number of atom present in a BCC is 2. The volume of one sphere is 4 by 3 pi r cube. Then the volume of packing efficiency of an BCC will be equal to volume occupied by the 2 sphere divided by volume of unit cell into 100. So 2 into 4 by 3 pi r cube divided by 4r by root 3 whole cube into 100, that will gives 68%. This is about an packing efficiency of BCC. Next the calculation part of an density. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 7 marks, one from the 2 marks, other from 5 marks. In 5 marks there is a 3 marks packing efficiency derivations, and the 2 marks will be for the problems on density. So in a problem on density ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ there is a formula, that is D is equal to Z into M divided by NA into A cube ಬರುತ್ತೆ. So where Z is the number of atom in a unit cell, that means which type of a unit cell. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ Z value is equal to 1 means that is simple cubic unit cell. Z value is equal to 1 means that is primitive. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ದ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2 means 2 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2 means that is BCC. The Z value is equal to 1 means that is simple cubic unit cell. If the Z value is equal to 2 means that is BCC. If the Z value is equal to 4 means that is FCC. ಏನಾಗುತ್ತೆ? FCC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರೇ ಬರೋದು Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರ್ Z is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ M is the molar mass of the solid. ಆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್. ದೆನ್ NA is the Avogadro number constant, that is 6.023 into 10 to the power of 23 moles ಬರುತ್ತೆ. That's an Avogadro constant. Then A is the edge length. This is about the density problem, that is Z D is equal to Z into M divided by NA into A cube. So let's see some problems on the density. But before that density, so there is one more equation, that is a radius ratio anta barutte. Radius ratio. So this radius ratio is only for the CET part. So on radius ratio, that is equal to the radius of cation by the radius of anion ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ರೇಡಿಯಸ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ
that's the cation radius divided by the anionic radius, that will gives the radius ratio. So why the radius ratio is very important means this is to calculate how the crystal is really forms a particular solid geometry or the geometryಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಟಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ an ಸಿ ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್. So next we move on to the problems on density in academic year. So first is the problem. An element crystallizes in FCC. An element crystallizes in FCC and has edge length of 0.56 nanometer. An element crystallizes in FCC and has edge length of 0.56 nanometer. Calculate the density of element. Calculate the density of the element. Molar mass of the element is 40 gram per mole. 40 gram per mole. 40 gram per mole. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So FCC structure means it should contain 8 corner atom ಇರಬೇಕು. 8 ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 6 ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 6 ಫೇಸಿಗೂ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನೆ, 0.56 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. 0.56 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಎ ಈಸ್ 0.56 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಎ ಈಸ್ ಆನ್ 0.56 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ the molar mass is in the form of gram per mole ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ನಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರನ್ನ 0.56 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಈ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻9. ಹಾಗಾಗಿ 0.56 ಇಂಟು 10⁻⁻9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 10⁻+2 ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟನ್ನು ಅಥವಾ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.56 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ನಮಗೆ 5.6 ಇಂಟು 10⁻⁻8 ಮೀಟರ್. 5.6 ಇಂಟು 10⁻⁻8 ಮೀಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಅವಘಡ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್
6.023 10⁻23 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 5.6 × 10⁻⁻8 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದೆನ್ ಇಂಟು ದ ಅವಘಡ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6.023 × 10⁻23. ಸೊ 4 × 40 ಮಾಡಿದ್ರೆ 160 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 5.6 ನಾವು 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 175.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ 6.023 ಆ್ಯಂಡ್ 8 3s 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10⁻⁻24 × 10⁻23 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 10⁻24 ಮತ್ತು ಅವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 10⁻⁻1 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, 10⁻⁻1. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 175.6 × 6.023 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1057.63 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 160 / 1057.63 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.15128 × 10 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ 10⁻⁻1 ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಂದೋದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.51 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 60 ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ FCC. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ FCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು. An element having an atomic mass 60 unit has FCC. The edge length of the unit cell is 400 picometer. 400 picometer. Find the density of the unit cell. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 60 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 60 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ, FCCಲಿದೆ. ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 400 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Z = 4 ಆಯಿತು. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲದೆ AMU ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮೇತ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮೇತ ಅಗೇನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು 60 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 400 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಎ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻12 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. 10⁻⁻12 ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟನ್ನು ಅಥವಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 400 × 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. 400 × 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ D = Z × M / NA × A ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4, ಆ್ಯಂಡ್ ದ M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 60, ಆ್ಯಂಡ್ ದ NA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6.023 × 10⁻23, ಆ್ಯಂಡ್ ದ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 400 × 10⁻10 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ ಮೀಟ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 4 × 60 ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 240 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ 400 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 times, ದಟ್ ಈಸ್ 64000000 ಬರುತ್ತೆ. 64000000 ಇಂಟು 6.023 ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಲಕ್ಷ. ಓಕೆ, 64000000. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 385472 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 385472 ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6.22 ಇಂಟು 6.2226 ಬರುತ್ತೆ. 6.226. But here the 10 to the power of minus 10 is multiplied by 3 means that is 10 to the power of minus 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಘಡ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 to the power of 23 ಇದೆ. ಸೊ -30 ಪ್ಲಸ್ 23 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ -7 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ -7ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ +7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮೇತ 6.226 ಇಂಟು 10 to the power of -7 ಬರುತ್ತೆ. 10 to the power of -7 and the +7 that gives the 10 to the power of 0 ಆಯಿತು. 0 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ 1ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.226 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. An element X has a density of 6.23 gram per cubic centimeter. 6.23 gram per cubic centimeter. If the edge length of the unit cell is 4 × 10 to the power of -8 centimeter, density if the edge length of the unit cell is 4 × 10 to the power of -8 centimeter, identify the type of unit cell. Identify the type of unit cell. The given molar mass of the element is 60 gram per mole. The given molar mass of the element is 60 gram per mole. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ 6.23 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ 4 × 10 to the power of -8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 4 × 10 to the power of -8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6.23 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NA ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಆಗ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇಂಟು NA ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.23. ಸೊ NA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವಘಡ್ ನಂಬರ್ is 6.023 10 to the power of 23 and the A value that is 4 into 10 to the power of -8 whole cube divided by 60. So 6.23 into 6.023 and 4 is multiplied 3 means that is 64. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ 2401 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 to the power of -24 into 10 to the power of 23 ಬಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10 to the power of -1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2401.49 divided by 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ FCC. ಸೊ FCC ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರಿಯಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಬೇರಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 224 picometer and crystallizes in body centered cubic inch, that is BCC. What is the edge length of the unit cell? ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 224 picometer ಕೊಟ್ಟಿಯೇ, ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r/√3 ಅಂತಿತ್ತು. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r/√3. ಅದನ್ನು ಆರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ r ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3a/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r/√3. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 ಇಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 224. 224 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1.7320. ಸೊ 224 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.7320 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ 517.3 picometer ಬರುತ್ತೆ. 517.3 picometer. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವೋ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 125 picometer. ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನೆ? 125 picometer ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರದ ನೇಚರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ FCC. ಅದು FCCಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು 2√2r ಅಂತ, ಅಥವಾ 2√2r ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 2√2r. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2√2r ಬದಲು ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 125. 2 ಈ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳೋದು ನಾವು. √2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.4142 ಬರುತ್ತೆ. 125 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1.4142 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 353.5. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ FCC ಮತ್ತು BCCಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು CT ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.